Hello everyone, welcome to Digital Learning, Department of College Education. Course BSc, Subject Computer Science, Paper, 3rd semester, Chapter Subtopic Introduction to Operating System, Types of Operating System, presented by Shweta M. So in this session, we are learning the types of operating system, that is a single user system, multi-user system and a real-time operating system. So here in this session we have a content of definition of types of operating system, single operating user operating system, multi-user operating system. So let's begin with the definition of the operating system. Okay, what is the definition of the operating system? An operating system is the interface between the user and a machine. So whenever the user wants to interact with the machine, there should be an interface between a user and a machine. So operating system will act as an interface between the user and a machine. The examples will be DOS, Windows, Unix and Linux and Android operating system which you are using in your mobile phones. So next one, types of operating systems. So here in this session we are seeing mainly 4 types of operating system. One is real-time operating system. Next one is single user, single tasking operating system. Next one, single user multitasking operating system. And the next one will be multi-user and multitasking operating system. Please note this, in this session we are learning the types of operating system. ಯಾವುದೆಲ್ಲ operating system types ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ real time operating system, single user single tasking operating system, single user multitasking operating system, multi user and multitasking operating system. Along with this, we are learning one more operating system, that is real-time operating system. What is this real-time operating system? For example, whenever we are interacting with a system or a computer, so if it is responding to us in that particular time, in that real time, then such applications are called as real-time operating systems. The real-time operating system is designed to run real-time application. For example, it can be a single or multitasking, that I will explain later. So what is the main advantage? Say for example, if you are playing a game in your system, how you will expect the responses. ನಾನು ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಈಗ ಕಾರ್ ರೇಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. 1 hour ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೇಮನ್ನು ರಿಯಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಆ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಬಾಸಿ ಮತ್ತು AMX RTOs. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟಾಗಿ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೋಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಡೇಟಾನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಇಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ದ ಲೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಈ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ವೆನೆವರ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಲ್ ಯಾರಿಗೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1 hour ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್. ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. So in operating systems there may be a situation where it is capable of allowing only one single user and that single user can perform one single task. ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಆ ಯೂಸರು ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟಾಸ್ಕ್. That kind of operating systems are called as single user or single tasking operating system. An operating system that allows a single user to perform only one task at a time. ಒಬ್ಬರು ಯೂಸರು ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಲೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
So functions like printing a document, downloading an image, etc. can be performed only at one time. ಸೊ ಈ ಥರದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದಂದರೆ MS-DOS, ಪಾಮ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಥವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ MS-DOS ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವೇನು ವಿಂಡೋಸ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, MS-DOS ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಯೂಸರು ಒಂದು ಟಾಸ್ಕನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಇದ್ರದ್ದು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಯೂಸರು ಒಂದೇ ಟಾಸ್ಕು, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಮೆಮೊರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. You cannot perform more than one task. So you have to start one task and you have to wait until the task is completed so that you can start a next task. ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ tasking. Along with that, we have one more type of operating system, that is single user and multitasking operating system. See, there are some operating system which allows for the single user ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಒನ್ ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟಾಸ್ಕ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಆ ಥರ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಅಲೋಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ is called as single user and multitasking operating system. So the system is capable of allowing only one user at a time, but that user can perform more than one task. ಒಬ್ಬರು ಯೂಸರ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಿಕೊಡತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರು ಯೂಸರ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟಾಸ್ಕ್ನ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಅದು ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಂಥದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ವಿಂಡೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕಿಂಟೋಶ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್: ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಟಾಸ್ಕ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್. And disadvantages are this operating system is highly complex and occupies more space because it is permissible to do more than one task. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಲ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. There are some operating system which allows multiple usersನ ಅಲೋ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ನೂ ಅಲೋ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ, ಆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ಸು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಸೆವರಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಸೆವರಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆವರಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಕೆಲವು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಕಾನ್ಕರೆಂಟಾಗಿ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಥರದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕನ್ನು ನಾವು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂಸರ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So explain that examples includes Unix operating system and MVS operating systems. The advantages of multi-user and multitasking operating system: it is highly productive. ಯಾಕಂದರೆ multitasking ಅಲೋ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ, obviously it is highly productive. Next, it is time saving as we don't have to make a changes in many desktop. ಯಾಕಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ಸು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ there is no need to do a multiple copy of updations. That is advantages. The disadvantages ಅಂದರೆ if the connection of the server is broken, mainly ಸರ್ವರಿಂದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ವರೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. So in this session we completed the types of operating system: real-time operating system, single user, single tasking, single user, multitasking, multi-user and multitasking. So real-time operating system ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಯೂಸರ್ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್.
Single user and multitasking operating system. Multi-user and multitasking ಅಂದರೆ multiple users are allowed and they are capable of doing multiple tasks. Okay, let's come to some multiple choice questions. First one, an operating system that can do multiple tasks. ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಪ್ ವರ್ಕ್ ಇಂಟು ಸೆವೆರಲ್ ಸಿ ಪಿ ಯುಸ್. ನೋ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿ ಪಿ ಯುನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಸೆವೆರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ಲಿ. ಎಸ್, ಎಷ್ಟು ಟಾಸ್ಕು ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೆವೆರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ಲಿ, ಅದು ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆವೆರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ಲಿ. Second one, which of the following is an example for real-time operating system? So first one, the lines of operating system is an example for real-time operating system, not DOS, Windows or process control. Third one, which of the following Windows version supports 64-bit operating bit processor? 64-bit processor ಗೆ ಯಾವುದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ಬಂದು 64-bit processorಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Which of the following does not support more than one program at a time? ಲಿನಿಕ್ಸು, ವಿಂಡೋಸು, ಯುನಿಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಾಸ್ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಾಸ್, ವಿಚ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. Which of the following operating system does not implement multitasking? Again it is MS-DOS, because Windows, Linux, Windows XP are of multitasking. So MS-DOS ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. MS-DOS is a single user operating system. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದು ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರು ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗು ಅಲ್ಲ. MS-DOS is a single user operating system. ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್. ಫೋರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್, ಸಿಂಗಲ್ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಯು ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪಿ ಡಿ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್. ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಯೂಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮದು ಯೂಶಲಿ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದೇ ಯೂಸರ್ ಒಂದೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಲೋ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. Unix is a single user operating system. The statement is false because Unix is a multi-user operating system. Next one, which of the following operating system does not implement multitasking? Truly, it's it is a MS-DOS operating system. So in this session, we learned about the types of operating system, the different type operating system, real-time operating system, single user, single tasking, single user, multitasking, multi-user and multitasking. Thank you everyone. Meet you next time.